सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच गल असीं अज किसानां दी ही करांगे, पर किसानां दे भविख दी। जे आ भविख दी गल होएगी, हर किसी नूं चिंता है भविख दी, शायद तुहानूं भी होवे। हर किसी नूं चिंता है, किसी नूं खुद दे भविख दी चिंता है, किसी नूं अपने बच्चों दे भविख दी चिंता है, किसी नूं अपने रोजगार दी चिंता है। जे असीं गल सियासी पार्टियां दी करिए तां सियासी पार्टियां नूं सत्ता दी चिंता कि सानूं 22 च मिलेगी नहीं मिलेगी, 20-22 होएगा नहीं साडा कि नहीं होएगा। सियासी आगुआं दी गल करिए तां उन्हां नूं टिकट दी चिंता है, उन्हां नूं चिंता कि सानूं अहुदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर इस सब दे विचाले सवाल अज न्यूज़ 18 चुकेगा किसानां दा कि किसानां दी किसानी दी किसी नूं चिंता है या नहीं कि किसानां दा भविख की होएगा। 2030 च किसान की कर रहे होणगे, 2035 च किसान की कर रहे होणगे। की किसी सियासी पार्टी कोल, की सियासी किसी आगू दे कोल कोई पंचवर्षीय योजना है किसानां दे लई, या कोई 10 साला योजना दे उत्ते काम किया जा रहा है। देखो कहा जाता है कि पंजाब दे विच पूरे देश दे विच छोटे किसान ज्यादा ने, मतलब जिन्हां कोल 2 एकड़ 5 एकड़ तक जमीन है। तां हुण सवाल यह है कि 2 एकड़ या 5 एकड़ वाला किसान की बड़ी गड्डी दा सुपना वेख सकदा है जो हर किसी दा हुंदा, किसी गरीब दा, किसी लोअर मिडिल क्लास दा कि हां मैं भी गड्डी लवां। जेकर हां किसान सुपना देख सकदा है तां सवाल है कि 2 एकड़ वाला किसान अगले 10 साल दे विच की सिर्फ खेती करके एक कणक झोना लगा के की गड्डी खरीद लेगा 10 लाख रुपए वाली। सिर्फ गड्डी तक गल सीमित नहीं है, हर एक सहूलत की गल होनी चाहिए है जो आम लोगों के लिए जरूरी है कि वह किसानों के परिवारों को मिल रही ने, उन्होंने बच्चों को वधिया पढ़ाई, महंगिया पढ़ाइयां वो करवा सकते हैं। जेकर नहीं तो सवाल सिस्टम तो होना चाहिए है। अज असीं गल इस दे उत्ते ही करांगे कि सियासी रौले दे विचाले किसानों के लिए कोई पूरी प्लैनिंग उलीकी जा रही है या नहीं। चिंता का जिक्र इस करके भी है क्योंकि कहा जाता है कि सियासी पार्टियां नूं चिंता किसदी है, चिंता सरकार दी है, सरकार बनाउण दी है, सत्ता दे विच आउण दी है, कि वाकई सरकार दी चिंता दे विचाले सार किसानां दी नहीं लई जा रही। इस करके सानूं ये गल कहनी पै रही है। अज असीं चर्चा करांगे किसानां दे भविख है की ते भविख बारे होना की चाहिए। चिंता सरकार दी, किसानां दी सार लैण दी फिक्र नहीं है। यह सवाल है, सवाल पंजाब दे सियासतदानां नूं, पंजाब दी जनता नूं कि खेती बिलां दे विरोध दे विचाले सिर्फ सियासत हो रही है कि सारियां सियासी पार्टियां नूं चिंता सत्ता दी है यानी सिर्फ सरकार दी है, अते इस विचाले सार किसानां दी असल दे विच कोई भी नहीं लै रहा है। किसानां दी मौजूदा स्थिति दे नाल नाल भविख दी भी गल होनी लाजमी है। MSP का रौला पंजाब विच इस समय सब तो ज़्यादा कणक ते झोने दे लई पै रहा है, पर झोने की गल करिए तो 1 किलो चौल पैदा करन ते करीब 5300 लीटर पानी लगता है। हुण पानी की स्थिति नूं भी समझो। पंजाब दे जमीन हेठले पानी नूं कुल 138 जोन दे विच वंडिया गया है, जिस विचों 116 डार्क जोन ने, यानी जिथे धरती हेठला पानी बहुत घट हो गया है। इन्हां थावां ते तीजी तह तो पानी कढ़िया जा रहा है। संगरूर बरनाला का हाल सब तो चिंता वाला है। संगरूर के सारे 9 ब्लाक डार्क जोन विच ने, जबकि बरनाला के 3 ब्लाक डार्क जोन विच आउंदे ने। फरीदकोट, फिरोजपुर ते गुरदासपुर की स्थिति थोड़ी बेहतर है। सवाल यह है कि जेकर 10 साल बाद पानी ना रहा तो झोना लगाया किवें जावेगा, ते फिर जे झोना नहीं तो MSP का करांगे की। हुण सेंटर वाल भी झात मार लवो। आमदन तो दुगनी केंद्र वालियां ने किसानां दी करनी है, पर किवें करनी है इस नूं लैके कोई सॉलिड प्लान नहीं है। खेतीबाड़ी दी विकास दर देखो, बाकी खुद समझावोगे। साल 2016-17 दे विच जिहड़ी विकास दर 6.3% सी, वो साल दर साल हेठां जा रही है। 17-18 दे विच ये 5% रह गई, साल 18-19 दे विच 2.9% अते 19-20 विच 2.8% रह गई, जबकि साल 2020-21 विच होर भी घट सकती है क्योंकि सरकारां दे कोल आ करोना वाले बहाने तां कड़े ही पए ने। हुण गल GAV यानी ग्रास वैल्यू एडेड दी भी कर लैंदे आ। देश की आर्थिक विकास दर का पता लाने के लिए GDP GVA दोवें के अंकड़ियां नूं देखिया जाता है।
ਜੀਬੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਬੀਏ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਜੀਬੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ 18.2% ਸੀ। 15-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 17.7% ਹੋ ਗਿਆ। 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 17.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ 17.2% ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 16.1% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਓ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਮਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਰ? ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਮਝਾਓ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ
2022 ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 2022 ਚ 10000 ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ 1,35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬਜਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਵੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰੂਟ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋੜਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਕਮੈਂਟ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਈਏ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪਈ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਫਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਫਤ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਈ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਆ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਬਚਨੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਮੇਰਾ ਸਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ 3 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ 2017 ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਸਰ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ 5-5, 6-6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੁਰਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖੋ। GST ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, 9000 ਕਰੋੜ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ GST ਦਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਦਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ MSP ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ CM ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੀ, ਇਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਵੀ ਹੋ।
ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਖੁਦ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਵਾਕਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ 10 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰ। ਇੱਕ ਜੋਗਾਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲਗਾਵੇ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ 2 ਏਕੜ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਵਾਕਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਅਜੇ, ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 2030 ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਤੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਯਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ WTO ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਰੀਆ ਬੀਜੀਏ, ਕਪਾਹ ਬੀਜੀਏ, ਮੱਕੀ ਬੀਜੀਏ, ਗੰਨਾ ਬੀਜੀਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਬਲਸ਼ਨਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਲਸ਼ਨਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਕਲਹਿਣਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਚ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਂਹ ਹੁਣ ਫੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਨਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਰਨਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਪੀ ਆਈ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਆ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆ ਆਡੀਓ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2035 ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਟਸੈਲਫ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਕੌਣ? ਕਾਰਗਿਲ। ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਨਸੈਂਟੋ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅਡਾਨੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅੰਬਾਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊ। ਅੱਜ 3000 ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 30% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 30% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਜੱਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਥਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 2-3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇ? ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ 2030 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, 2025 ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਹ 2.8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ MSP ਮਿਲੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਜੂ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ MSP ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਗਾਈਏ, ਉਧਰ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 32 30 32 35 ਮਣ ਤੱਕ ਨਰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਣ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 18 ਮਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਮਣ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਬੀਜ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਹੈਲੋ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ
ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਡਰਿਆ ਬੈਠਾ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਏਦਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ MSP ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਉਧਰ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਉਗਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਟਿਆ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਘਟਿਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ, ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ? ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੇਵੇ ਨਾ ਸਜ਼ਾ। ਕੱਢੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਐਤਕੀ ਝਾੜ ਘਟੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਨਰਮਾ ਵਾਹੁਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਤ ਮਾਰੂਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਨਰਮੇ ਦਾ 15 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ, 15-16 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਗੇ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦਾਲ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬਿਕਰਮ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 32 ਕਰੀਬ 32 ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਇਹ ਫਸਲਾਂ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ। ਨਾ ਬੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ, ਨਾ ਬੀਜੋ ਕਣਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸਟਾਕ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜਣ ਕੀ ਹੋ। ਮੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੇ ਕੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ
32 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ MSP ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ MSP ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਕੋਈ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਆ ਸਕਣ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਖੋਲੋ, ਵਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚ ਦਈਏ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਪਰ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਝੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 10% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ 90% ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।